الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله باب الآنية إلى إنجلي باب المياه كتاب الملو عامنا بلنا كباب باب الملو أقسم ككتاب الطهارة الوطن كباب المياه والطهارة واضح ما شاء كتاب الملو عامنا بلنا الكتاب بزو أبواب كاتتال باب الملو دقم أخصنا بلنا عندنا شرح سنة إنجلي اشتملت أبواب الطهارة على 13 حديثا من ثابنيان بنيان نسخة دقم على 15 حديثا هي من اختلاف من دنا مبالغ النسخ አሁን ከመጀመሪያ ጀምረን እስካሁን ድረስ የቀራናቸው ሐዲሶች በአንዳንዳቸው ዘንድ ባሉ ኪታቦች 13 ሐዲሶች ናቸው። አንዳንዶቹ ዘንድ ደግሞ ስንት ሐዲሶች ይሆናሉ? 15 የስንት ሐዲስ ልዩነት አገኘ? 2 ሐዲስ። እንደዚህ ሲሆን ችግር የለውም ነው اختلاف النسخ ይባላል። على ذلك نقص ወደፊትም እንጨምር የሚቀንስ እናገኝ ኢሽካል እንዳይፈጥርብን ኑሰኾች ይለያያሉ። ስለዚህ ውሃን በሚመለከት አሐዲሶችን ያለፉትን አሐዲሶች ቀርተናል። አሁን ደግሞ ስለ ዕቃዎች ሊያስተዋውቁን አኒያ ማለት ዕቃዎች ማለት ነው። ጀም እንግዲህ አንድ ከሆነ ዕቃ ኢና ይባላል። አንዱ ምን ይባላል? ኢና ይባላል። ሁለት ከሆነ ኢና አኒ ይባላል። ሁለት ዕቃዎች ለማለት في حالة الرفع إنا عيني في النصب والجر ሶስት ሆኖ ከ3 እስከ 10 አሁን ባልነው አባባል ይባላል። ምንድነው ምን ብለው ነው የተረጀሙ? አኒያ። ይሄ ወዝኑ እንግዲህ አፍዒላ ይባላል። من صيغ جموع القلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل جموع قلة ይላል። ስለዚህ አኒያ ነበር አስሉ። ሁለት ሐምዝ በአንድ ተሰብስቦ አንዲቱ ሳኪን ስትሆን አጠራር ላይ ትንሽ ከበድ ስለሚል ሳኪናይቱን ሐምዛ ምን አረጋት? አሊፍ አረጋት። አኒያ ዕቃዎች ማለት ነው። ወዓእም ይባላል። ቁርአን ላይ እንግዲህ ወዓ አውዒያ ተዘክረዋል። ظرፍም ይባላል። አልሙሂም ኢና ሙፍረድ ነው ብለናል። አኒያ ጀምዕ ብዙ ከሆኑ ደግሞ ከ3 መጨረሻ እስከሌለው አዋኒ ይባላል። አኒያ የሚለው በምን ይጀምዓል? ሁለተኛ አዋኒ በሚለው ይጀምዓል። والأصل في الأواني أو في الآنية الطهارة والحل. يوم مكايفنا يا شباب أصله بشريعة إقاء حلال إقاء متكم ما نيون مكان سواء كان من الجلود أو من الأخشاب أو من المعادن كنزنا وأبزاحنا قام يجينهم قدي كليلا ينورم إيه شكل ليهون يشلال معادن ليهون يشلال قودا ليهون يشلال كنشة يتسرق ليهون يشلال أصل شريعة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله እንደዝነው የሚለው መሬት ያለውን በአጠቃላይ ለናንተ ነው የፈጠረላችሁ አላህ ስላለ ኢላ ما حرمه الشرع በሸሪዓችን حرام የተደረጉ ሲቀሩ ሌላው እንዳለ ቃው ውድም ቢሆን رخيصة كانت أو ثمينة አስሉ ጀዋዙ ነው ብለናል። እንግዲህ ከአስሉ ወጥቶ ሸሪዓችን የከለከለን ዕቃዎች አሉ። እነሱን በሚመጡ አሐዲሶች እናያለን። عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الحديث صحيح رواه البخاري عن مستشارات متوهايا 6 حديث ነው ይላሉ في صحيح الإمام البخاري ومسلم 327 حديث في صحيح الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي المشهور قال إنهم كانوا عند حذيفة. يا عبد الرحمن بن أبي ليلى يتسني تابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى
የተሰኘው ታቢዒ ሁዘይፋ ጋር አብረን ነበርን ይላል። ፈስተስቃ አይ ጠለበ እስቁያ ውሃ አጠጡኝ ውሃ ስጡኝ አሉ ሁዘይፋ። ፈሰቃሁ መጁሲዩን እንግዲህ መዳኢን የሚባል ነው ከኢራቅ ወደዛ ያለ ሀገር እዛ ነው። ወደ ተርጀማቸው እንመለሳለን። እሱ ነበር አገልጋይ። እሱ ለሁዘይፋ ውሃ አመጣላቸው። فلما وضع القدح في يده رماه به ዋንጫ እንግዲህ የወርቅ ዋንጫ ነው። ውሃ ይዞ እዛ ለሁዘይፋ ሲያስቀምጥ እንስተው በዛ ዋንጫ ሰውየው وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل አሁን ስመታው لم أفعل هذا ስመታው እንዳይገርማችሁ አንዴ ሁለቴ ከዛም በላይ ከልክየው እንቢ ስላለ ሙዓኒብ ስለሆነ ነው። لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تشربوا إلى آخر الحديث. ስለዚህ ሐዲሱ የሚወራው ከሁዘይፋ ابن اليماني ሁዘይፋ ابن اليماني ሁላችንም እናቃቸዋለን። صحابي مشهور وله مناقب جمة فيكفي أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم የነብያችን ባለ ሚስጥር የነብያችን ሚስጥር ባለቤት በመባል ይታወቁ ነበር። لأنه أخبره بأسماء المنافقين في إحدى الغزوات كتبوك ሲመለሱ የሆነ ያሰቡት ነገር ነበራቸው ሙናፊቆች ነከሌ ሙናፊቆች ናቸው። طيب እና ሁዘይፋ ስማቸው ነው። ومشهور باسمه ኩንያቸው አቡ አብዱላህ ይባላሉ። እንግዲህ አንዳንድ ሱሐቦች ሹህራቸው በምንድነው ብለናል? በስም ኩንያም ጠው ብንባል እንቸገራለን። منهم هذا الصحابي الجليل ابو عبد الله ነው ኩንያቸው። ሌላ ኩንያም ያመጡላቸው ይኖራሉ። مشهور من حيث الكنية ابو عبد الله ይባላል። ይሄ አልየማን የሚለው ያባታቸው ቅጽል ስም እንጂ ትክክለኛው ስም ሁሰይል ይባላል ይላሉ بالتصغير። ሁዘይፋ አባታቸው ስማቸው ማን ነው? حسين عندانوቹ لا بتصغير አይደለም በተክቢር حسل ይባላል بكسر الحاء وسكون السين حسل. وانما سمي يمان يتبالو لانه اصاب دما في قومه فذهب الى المدينه وحالف اليمانيه يعنون الانصار يا شباب الانصار او اسمهم بيونوا خزرجوج ስላቸው መልየመን ናቸው ብለና ስለዚህ አንሳሮች የማንያ ይባላል ወደ የመን ተነስበው እሱም እነሱን ሒልፍ ስላረገ የማን ብለው የጠሩት ለዛ ነው እንጂ ስማቸው ሁሰይል ወይ ሒስል ነው። ولم يشهد حذيفة ولا أبوه بدرا ሲራ ላይ ያሳልፈናል። እንግዲህ ዛሬ ቃል ገብተው ነበር ይዘዋቸው ወደ መዲና ሲሄዱ መሐመድን እንዳታግዙ አሁን መጀመሪያ በሚደረገው ዘመቻ ተብለው ቃል ገብተዋል። ቃላቸውን እንሞላላቸዋለን ችግር የለውም በድር ባትሳተፉም ተብለው حذيفة وأبوه بدر አልተሳተፉ فشهد جميعا البدر وقتل أبوه في أحد ላይ حذيفة ተሳትፈዋል አባትየውም ተሳትፈዋል ብለዋል። ዛ في البخاري እንዳሳለፈው እንግዲህ ጥላት ነው ብለው የሁዘይፋን አባት የገደሏቸው ሙስሊሞች ናቸው። እንግዲህ ቀትለ الخطأ ይባላል ያለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሁዘይፋ ያባታቸውን ዲያ ነፍስ ዋጋ ሙስሊሞች ሳያውቁ ገለውብሃል ብለው እንካ ሲሏቸው እኔ ለሙስሊሞች ያባቴን ዲያ አፉ ብያለሁ። فزاد شرفه رضي الله عنه ከዛ በኋላ ሱሐቦች በጣም ያከብሯቸውና ይወዷቸው ነበር። ተርጀማቸው ብዙ ነው። على كل الاحوال فتوحات የሚባለው ሲጀመር في خلافة عثمان وعمر ወደዚህ ወደ ኢራቅ ፈትህ ያረጉ ሲሄዱ እንግዲህ መዳኢን የሚባለው ሀገር ሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ከፍተውታል ያልነው ሀገር እዛ አካባቢ እሳቸው ለጂሃድ ሄደው እዛው ፍቱሃት አድርገው ያዘርቢጃን ምናምን የሚባሉ ሀገሮች ሲከፈቱ እሳቸው ነበር። ሶላተል ኸውፍም እዛ አካባቢ አስግደዋል ብለን ሲራቸው ላይ ያሳልፈናል። እዚህ መዳኢን የሚባለው ሀገር ሰነተ 35 أو 36 بعد مقتل عثمان ب40 ليلة توفي رضي الله عنه وأرضاه. ስለዚህ 36 ወይ 35 እንግዲህ ዑስማን 35 ላይ ነው የተገደሉት ዙልቂዕዳ ላይ ወይም ዙልሒጃ بعد رجوع الناس من الحج أو الناس في الحج ያሉ ዙልሒጃ ላይ ተገደሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከዙልሒጃ በኋላ የሚመጣው
ወራት ማን ነው የሚባለው ያጀባ محرم دي سنه 50 و30 የሚሉት እዛው ዙል ሒጃ ላይ ከሆነ አለዛ محرم ከገባ ሰነተ 60 و30 ስለሚገባ ዑስማን በተገደሉ በ40 ቀን ነው የሰውዬ የሞቱት በማለት አህሉ ሲር ያስቀምጣል ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንሽእተ ኩንተ من الانصار وانشئت كنت من المهاجرين ብለዋቸዋል ብለናል ያንንም ሰበቡ ስለዚህ የሰውዬ ምን ይላሉ ረዲየላሁ ዐንሁ قال النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين صلى الله عليه وسلم اندهالو لا تشربوا اتططال في آنية الذهب والفضة بورقنا ببر እቃዎች አትጠጡ እንግዲህ አንያ ጀምዕ ነው ብለናል ከወርቅ በተሰሩ ወይም ከፊضة በተሰሩ እቃዎች የሚጠጣ ነገር እንዳትጠጡ ولا تأكلوا في صحافهما بورقنا ببر سحانوچም አትብሉ አሉ ይሄና እንግዲህ يقتدي ምንድን ብለናል التحريم በወርቅ እቃ መጠጣት ወይ በብር እቃ መጠጣት መብላት የተከለከለ ነው صحاف ማለት የصحፋ ጀምዕ ነው صحፋ ማለት እንግዲህ ካሁን በፊት ተታስተውሱ ከሆነ بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة بلنا جفنة اكبر القصاع الجفنة يلالو احد اللغوي جفنة تلك كصحانه ሁሉ ትልቁ ጀፍና ነው ይላሉ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አላቸው ስለዚህ የصحፋ ማለት አሁን አልሙሂም صحاف ሰሃኖች ማለት ነው صحፋ የምትባለው አምስት ሰው የሚያጠግብ ምግብ የምትይዝ ሰሃን ስንት ሰው ነው ለአምስት ሰው የሚበቃ ምግብ የሚይዝ እቃ صحፋ ይባላል طيب ከዛም ይላዩ ያመጡታል አሁን ያለንበት የصحፋ ስለሆነ የصحፋ جمع صحاف طيب ሲናገሩ فإنها لهم في الدنيا እነዚህ إنها ያሉ ነው እንግዲህ جمع ነው ስላልን አንየቱ الذهب والفضة የብርና የወርቅ እቃዎች ወይ የወርቅና የብር እቃዎች لهم في الدنيا በዱንያ ለኩፋሮች ናት አሉ አይ استعمالا وليس حلا ولكم في الآخرة ለእናንተ ደግሞ በአኺራ አላህ እንድትጣቀሙ ያረጋችኋል በወርቅና በብር እቃ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል እንግዲህ በሐዲስ የተከለከሉት እነዚህ ናቸው ከወርቅ የተሰራ እቃ ከሆነ ከብር የተሰራ እቃ ከሆነ سواء كان للشرب او للاكل አይቻል حرام ነው للرجال والنساء حكمه ለማንም ነው ያሸባ አመኑ ለወንዶችም አይቻል ለሴቶችም አይቻል بخلاف التحلي ይሄ ጌጥ መጠቀም እሱ ለምንድን ብቻ ነው የማይቻለው ያሸባ የወርቅ ጌጥ ማጌጥ የማይቻለው ለወንዶች ብቻ ነው ለሴቶች ይቻላል እቃውን መጠቀም ግን ለወንዶችም ለሴቶችም የተከለከለ ነው ስለዚህ ኩፋሮች بفروع الشريعه مخاطبዎች ናቸው ነው ምንለው على الصحيح እዚህ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإنها لهم ብለው አንዳንድ ሰዎች مخاطبዎች አይደሉም بفروع الشريعه የሚሉ አሉ አባባላቸው ትክክለኛ አባባላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተናገሩ ያሉት ለነሱ ይበቃላቸዋል ይያሉ አይደል استعمال الناس ገደብ ስለሌላቸው የአላህን አዋሚር ነዋሂ ስለማያከብሩ እነሱ ይተቀማቸዋል እዚህ ማለት እንጂ የፈለጉት ለነሱ ሐላል ነው ማለት አይደለም ስለዚህ የወርቅና የብር እቃ መጠቀም አይቻልም خالص ذهبም ፊضም ብቻ ቢሆን በወርቅና በብር የተቀባም ቢሆን على كل الاحوال የተከለከለ ነው ማለትም ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን حرام ነው አሉ መብላቱም መጠጣቱም እንግዲህ ያሸበው መብሊያ መጠጫቃ ያስፈልጋል መብሊያ መጠጫቃ ያስፈልገ በወርቅና በብር እቃ አትብሉ አትጠጡ ከተባለ እንደዚህ ወርቅ ሰርተ ለሆነ ነገር ማስቀመጥ ምንባል አውላ ክልክል እንደም ሰዎች የጠረቤዛ ጌጥ የቢሮ ጌጥ የቤት ጌጥ ይጠቀማሉ ማንንና ማንን ወርቅንና ብር ይሄ ተሕሪሙ መብሊያ ከመጠቀም የበለጠ ነው ተሕሪሙ
ምክንያቱም ያ አስፈላጊ አይደለም መብሊያ መጠቀም ምንድን ነበር አስፈላጊ ነበር አስፈላጊ ሆኖ ያለ حرام ከተደረገ የማያስፈልገውን ነገር መጠቀም ደግሞ ምን ባብ አውላ حرام ይሆናል سبب الحديث قدم የቀራነው ነው እንግዲህ ሁዘይፋ ኢብኑ ለማን እዛ መዳኢን የሚባለው አካባቢ ስለሚኖሩ የአብዱራህማን ኢብኑ አቢ ለይላ የተሰኘው ታቢዒ አብረን ቁጭ ብለን ውሃ ጠማቸውና ውሃ አስጡኛሉ ይሄ መጁሲ ምን አበደት النيران እሱ እንግዲህ ያው አገልጋይ ነው ውሃ በወርቅ ዋንጫ ይዞላቸው መጣ ሲያስቀምጥ አንስተው በዛ እቃ ሰውየውን ምን አረጉ መቱት ሰዎች ትንሽ ተደናገጡ ምንድነው ምክንያቱ ብለው ሊጠይቁ ሲያስቡ بعدهم لبعد من على አሁን ሁዘይፋን አትጠይቀው ተቆጥተዋል በኋላ ቁጣቸው ሲበርድላቸው እንጠይቃለን ተባባልን ስለዚህ ያጀበው ሰውየው ትንሽ ቀየር ካለ የሚያስፈልገው ያንን ቁጣውን የሚያበርድ ነገር መናገር ነው በዛው ላይ የሆነ ነገር ብታረገው ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላል ኢብኑ አደም እንደዛ ስለዚህ በኋላ ላይ እሳቸው ከራሳቸው አንስተው እኔ ቋሚ ሰውዬ እንዲያረኩት ሶብራ እቺ እንዳይመስላችሁ ብዙ ጊዜ ምን አድርጌዋለሁ አሉ ከልክየው አልከለከል ብሎ ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት እንግዲህ ዓሚል ናቸው ብለናል ይሄ ወልይ الامر ሙንከርን በእጁ ምን ያደርጋል ብለናል ይቀይራል ስለዛ ነው በእጃቸው ሰውየው ሙንከሩን የከለከሉት እሱ ይሄን እንዴት ያደርጋል ለኔ ለዚህ አትስተኝ حرام ነው ለኛ ዲና ይቻላል ብለው ስለነበረ እንግዲህ በእጁ መቀየር የቻለ በእጁ ይቀይራል ሙንከርን ያልቻለ በመላሱ ያልቻለ በቀልቡ طيب አሁን እዚህ ሐዲስ ላይ ዘሃብንም ፊዳንም አጣምረው ነው የተናገሩት ሁዘይፋ ከነብያችን ጋር ሰማሁ ብለው ሌላ ደግሞ መብላትንም መጠጣትን እንግዲህ ይሄ ለሚመጣው ሐዲስ መርጂዕ ይሆናል ወደፊት የሚመጣው ሐዲስ የአንድ አይነትን ቃና አንድ አይነትን መጠቀም ስለሚያወራ ወደዛ ሐዲስ እንመለሳለን ማለት ነው وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه حديث رواه البخاري 5634 حديثنا إلى مسلم 2065 حديث والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف ونار بالنصب مفعوله والمعنى كأنما يجرع نار جهنم እንግዲህ ኡሙ ሰለማ ረዲየላሁ ዐንሃ ብዙ ጊዜ እንዳልነው في السيرة ተራጅም እንግዲህ አጭር ቢሆንም ማስታወት ያስፈልጋል ይሄ ኩንያ ይባላል ኡሙ ሰለማ የሚባል ስላለ በሱ ተከንታ ነው ሰውየው አቡ ሰለማ ይባል ነበር ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት የነበረው ባሏ ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳው ኡሙ ሰለማ ማለት ወደ ሐበሻና ወደ መዲና ሂጅራ ካረጉ ሷሃቦች ተቆጠራል ባሏ ጋር ወደ ሐበሻ መጣለች እዚህ በአንዳንድ ሪዋያ ዘይነብ የምትባለው ልጇ እዚህ ሐበሻ ነው የወለደቻት ከዛ በኋላ ሰለማ ዑመር ዱራ የሚባሉ ልጆች አሏቸው ከመዲና ተመልሰው እዛ ከሐበሻ ተመልሰው መዲና ነው የተወለዱት ይላሉ بعض اهل السير وبعضهم ሰለማ ነው እዚህ የተወለደው እሚሉም ይኖራሉ المهم هاجرت الهجرتين ወደ መዲና ከሴቶች የመጀመሪያ የተሰደደችው እሷ ናት የሚል ሪዋያ አለ ስሟ ሂንድ ትባላለች ሂንድ ቢንቱ አቢ ኡመይ ረምላ ነው የሚል ቀውል አለ ወለይሰ ቢሸይ ረምላ የኡሙ ሐቢባ ስም እንጂ የኡሙ ሰለማ ስም አይደለም ስለዚህ እሷ هند بنت أبي أمية تبالالي أبو أمية يابات اسم سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من بني مخزومنات مالتنا طيب بزون رالج في موتها يخالفها እንግዲህ ከሳቸው ከነብያችን ጋር ሰለም በዚህ ባሏ ማን ይባላል ብለን አቡ ሰለማ የአቡ ሰለማ የሚባል ሰውዬ ኡህድ ላይ ቆስሎ አልሞተም رضي الله عنه በዛው በኡህድ አመት ኡህድ ስንተኛው አመት ላይ ነው ብለን من الهجرة
ሶስተኛው አመት ነው ያለው አንዳንድ የሚባለው ማያዝ የግድ ሰውየው የሚናገረው እንዲያዝ ነው ሶስተኛው በድር ሁለተኛው አመት ነው በድር በዘመቱ በአመቱ ወህድ ነው ሶስተኛው አመት ላይ ነው طيب اجماع ነው ይባላል እሁድ ሰነተ 30 መሆኑ اجماع ነው اتفاق اهل السير يتفقون عليه ይላሉ ولكن ዛላይ ቆሰለ በባድ الروايات ብዙ አልቆየም ከእሁድ በኋላ እዛው ሰነተ 30 ነው የሞተው ይላሉ بعد الروايات ያቻ መጨርሰው ጨርሶ አራተኛው አመት ሲገባ ነው ምን الهجرة የሞተው ይላሉ المهم እሱ ሲሞት ስራው ላይ እንደዘከርነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ሙሲባ ያጋጠመው ሰው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አይልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሲባውን አላህ ጀብሮት ከሱ የተሻለ ቢተካው እንጂ ሚል ሐዲስ ሰምታ ስለነበረ ከአቡ ሰለማ የሚበልጥ ማን አለ አልኩና ትላለች ግን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ስለሆነ ሸሪዓችን ስለሆነ ኢና ሊላሂ اللهم اجرني في ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها አልኩኝ ማንን ቀየራት ብለን አላደም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጫ ምክንያት አቀረበች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ብለን ነው አላቸው አንደኛ የልጆች እናት ነኝ አለች ሌላ غير የሚባላልኛ ቀናተኛ ነኝ ሰው ካንዲ በላይ ምስጥ ስላለው አልሆነውም ምን ያለ አልሙኝ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም غيرው ዱዓ እናደርግበታለን ልጆችሽም ችግር የለውም የወንድሜ አቡ ሰለማ ልጆች ስለሆነ ያንቺ ልጆች የኔ ልጆች ማለት ናቸው አሉ ጋብቻው ተፈጸመ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት ሆነች طيب ስለዚህ አንዳንድ ሪዋያዎች ሰነተ 59 ነው ወደ አኺራ ሄደችው ይላሉ አንዳንዶቹ ለሰነተ 62 ነው ይላሉ ቡኻሪ ላይ ያሳለፈነው ሐዲስ ለሁለተኛው ቀውል ይመሰክራል على كل الاحوال 59 ላይ ነው የሞተችው ሚሉስ ሰዎች አቡ ሁረይራ ናቸው የተገዱባት ይላሉ እሳቸው ሰነተ 59 ነበሩ እዛቸው አመት ላይ ነው የሞቱ سنتين وستين ነው ሚሉስ ሰዎች የሰዒድ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ አምር ኢብኑ ኑፈይል احد المبشرين بالجنه እሱ ነው የሰገደባት ይላሉ አንድ 84 አመት ቆይታለች ዑምሯ ስትሞት ወደ 84 አመት ነበረ እሷ ምን ትላለች قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንደ ብለዋል الذي يا سوي يشرب ሚጠጣ የሆነ في إناء الفضة ببرقا متتا أكالا إنما يجرجر في بطنه نار جهنم الزهود من قرقرو يجهنم نساتنو يجرجر እንግዲህ ባረበኛ ስንፈስረው يصب يحدر ይላል ማለት እንግዲህ የሚያፈስ ወይም ደግሞ የሚያወርድ ማለት ነው የሚያንቆረቁር جرجر ማለት صوت وقوع الماء في البطن شباب دي واحد خرير له عائشه في بعض اقوالها قال من اراد ان يسمع خرير الحوض فليجعل اصبعيه في اذنيه دي حوض منور يا شباب لا شك فيه على النبي صلى الله عليه وسلم እሱን ድምጽ መስማት የፈለገ ጆሮውን እንደዚህ ይፈን ጆሮውን ይፈን እንደዚህ የምሰማው ነገር አለ የለም ያ شباب ወሚል ነገር አለ ይሄ ውሃ ከላይ ወደ ታች ሲወርድ የሚያሰማው ድምጽ ነው خرير ጀርጀራ ማለት ደግሞ አሁን አንተ ስትጠጣው ከዚህ ከጉረሮ ወርዶ ወደ ላይ ሲያርፍ የሚያሰማው ድምጽ ምን ይባላል ጀርጀር እና በብርቃ የሚጠጣ ሰው ወዱ የሚያንቆረቁረው የጀሃነምን እሳት ነው ስለዚህ ይሄ ስራ ወደ የት ያደርሰዋል ማለት ነው ወደ ጀሃነም ያደርሰዋል እንግዲህ ናረን በነስብ ነው የቀራውት አርጀሁም እሱ ነው ተብሏል ይጀርጅሩ ፊዕሉ ሙዳሪዕ ነው ፋኢሉ هو አለ ናረ ጀሃነም لا يجرجر مفعول به ወይ انما يجرجر لازم የሚያረጋሉ في بطنه نار جهنم ወዱ ውስጥ እየተንቆረቆረ ያለው የጀሃነም እሳት ነው ናሩን ምን አረገ لا يجرجر فاعل ሆኖ ይረፈዓል በሁለቱም አይነት ተሰምቷል ብለዋል ነስቡ እንኳን አርጀህ ቢሆን ባይሆን انما يجرجر ሲል እሳት ሙአነስ አይደለች ናሩ ለምንድን ትጀርጅሩ አልተባለም በተአል ተጀመረም ለሚለው አንደኛ ናር ተእኒሱ ሐቂቂ አይደለም ሁለተኛ ፋሲል አለ بين الفعل وبين الفاعل نار فاعل ካረግ ببطنه የሚለው መሃል ምን ሆኗል ጣልቃ ገብቷል
ጣልቃ ከገባ ችግር የለውም ታ ቢገባም ባይገባም ይቻላል ስለዚህ የቅድሙ ሐዲስ ምን ዘክሯል ብለናል አጀባ ذهبንም ፊዳንም መብላትንም መጠጣትንም ያውኑ ሐዲስ ደግሞ ምንን ብቻ ዘከረ ፊዳን ብቻ መጠጣትን ብቻ ስለዚህ ይሄን ወደ የት እንወስደዋለን ወደ ሁዘይፋ ሐዲስ ወስደን እንፈስራለን ቁርአን ላይ ያሸባ ብዙ ጊዜ የምንለው አያ አለ في سورة النحل من دنا من الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل مالت الباسات قميص مالتنا الله لنانت الباساتوچين አረገላችሁ ምን የምትጠብቃችኋል ሙቀት የምትጠብቃችሁ አይ ምን ማለት ነው ወልበርደ በአንድ ነገር ተዘክሮ አንድ ነገር ይታዋል ስለዚህ አሁን እዚህም ላይ في إناء الفضة ማለት والذهب ማለት እንደማለት ነው أحد المثلين ዘክሮ አሌላውን ከመታው ነው ዛ ቁርአኑ ላይ እንዳልነው طيب ስለዚህ ፊዳም ذهبም የተከለከለ ነው ሸራብም የተዘከረው አክልም እዛው አንዳንድ ሰዎች ያጀባብ ይሄን ወደዛ ሐዲስ መስዳለን ያልነው አንዳንድ ሰው የሚከለከለው በብርና በወርቅ ዕቃ መጠጣት ነው መጠጣቱ ብቻ ነው አሉ ለምን ሲሏቸው ደሊል ማንን አቀረቡ የኡሙ ሰለማን ሐዲስ من بينهم داود الظاهري رحمه الله ሳቸው እንግዲህ ነፍስ ነው የሚይዙ የቂያስ ምናምን ባለው ወደዛ ቂያስ ካመጣማ ሸሪዓ ይባላሻል ይላሉ ኡስታዝ ቂያስ የሚባል አይቀበሉም አህሉ ዛት ስለዚህ ያኛው ሐዲስ አልደረሳቸው ነው ይላሉ አላኢማ ሲፈስሩላቸው አለዛ ሳቸው ሐዲስ ቢደርሳቸው መብላቱንም መጠጣቱንም በሐዲስ ከመጣ ምንድነው የሚያደርጉት حرام ነው ስለዚህ ሪዋያቶችን ማስማማት ማገናኘት በህት ማድረግ ያስፈልጋል ምንለው ለዛ ነው ስለዚህ ይሄ ሐዲስ እዛኛው ሐዲስ ጋር አይለያይም ይስማማል እንጂ ስለዚህ በፊዳ ዕቃ መብላትና መጠጣት የተከለከለ ነው አሉ طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ترجمته باطرون بيون الف والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر እንግዲህ መግቢያ ላይ ምን ብለናል አጀባው ዕቃ ወይም ዕቃዎች ከምን ሊያዙ ይችላሉ ብለናል ወይ ከእንጨቶች ወይ ከቆዳዎች ወይ ከማዕድኖች ከጀዋሂሮች ነው የሚያዙት ብለናል አሁን እስካሁን የذهبና የፊዳ ዕቃዎች መጠቀም አይቻልም ለልጅ ወንሳ ብለናል አሁን ከጅልድም ሊያዝ ስለሚችል አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ምን አሉ የአላህ መላእክተኛ እንዲህ ብለዋል አሉ إذا دبغ الإهاب فقد طهر ቆዳ ከተደበጋሉ እንግዲህ الإهاب الجلد من الحيوان ብለው ይፈስራሉ እዚህ ላይ الجلد من الحيوان እንስሳ የተገፈፈ ቆዳ إهاب ይባላል جمعه أهب كتاب كتب እንደሚጀመع أهب ይጀመعል أهابም ይጀመعል የሚሏል بفتح الهمزة والهاء ማንኛውም ቆዳ የተደበገ ጊዜ ተጣሐራል ስለዚህ ያው እንግዲህ የታረደች እንስሳ ቆዳም ቢሆን የሞተች እንስሳ ቆዳም ቢሆን ዲባጋ የሚባለው እንግዲህ ያው ባለሙያዎች ያውቁታል ይደብቁታል ከተደበገ ምንድነው ያሉ ጣሂር ነው ያንን ቆዳ ፊልማኢዓት ፊልጃሚዳት መጠቀም ትችላለህ ለደረቅ ዕቃ ለደረቅ ነገሮች ማስቀመጫ መጠቀም ለፈሳሽ እንደ ውሃ እንደ ማር እንደ ቅቤ ላሉ እንደ ዘይት ላሉ ነገሮች መጠቀም ይቻላል ስለዚህ ባቡ المياه ብለው ሲያበቃ ያጀበው ከሚያህ በኋላ ባቡል አልያን ያመጡት ዋ ምንድን ነገር ነው ሳይል ነገር ነው ምን ስለሚያስፈልገው ዕቃ ያስፈልገዋል ማያል አሁን ዕቃ ይሄ ዛሂር ነው ያጀበው የሚመጡ ዘመናዊ ዕቃዎች እንትኖች ዋ ዝም ብለው ነው የሚያመጡት በቃ ነው የሚያመጡት ያጀበው ዕቃ የግድ ነው ውሃ ዕቃ ካላገኘ ምን ላይ ይዳርባል ፈሳሽ ነገር ነው እና ለዛ ነው ባቡል ሚያህ ብለው ሲያበቃ እንማትባው ቢባቢል አንያ ለዛ ዕቃ ስለሚያስፈልገው
ስለዚህ አሁን የተደበቀ ቆዳ ከሆነ ጣሃራ ሆኗል ፈቀር ጣሃራም ይቻላል الحديث أخرجه مسلم ይህንን ሐዲስ ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥሩ 366ኛ حديث ነው في صحيح الإمام مسلم ይላል وعند الأربعة عند أصحاب السنن الأربعة أيما إهاب دبغ በዚህ ለፍዝ ነው ያዘገቡት አሉ አዩማ እንግዲህ ማንኛውም ቆዳ ማለት ነው አዩማ ማለት አዩማ ኢሃቢ ማንኛውም ቆዳ ዱቢጋ የተደበቀ የሆነ ቆዳ የማንኛውም ቆዳ ይሁን መልሱ ፈቀር ጠሆረ ነው ሸባብ ቅድም ያሳለፍነው ሙስሊም ሪዋያ አዩማ ለፍዙ ያኛው የሙስሊም ኢዳ ዱቢጋ ኢሃቡ ነበር ያለው ፈቀር ጠሆረ أصحاب السنن الأربعة لفظ دقمو أيما إهاب دبغ إذا أيما تباله من أسماء الشروط نات ما أتكلكلاتهم كمسرات يهدبغ ملو فعل الشرطان وميهنا فقد طهر ملو جملة في محل الجزم من يهنا جواب يهنا للفظ الأربعة بزانيا وبمسلم رواية إذا متبالو نقر أتجزم معنى الشرط علات دبغ ملو فعل الشرطان جملة في محل الجر مضاف إليه هنا إذا ناس تقتل فقد طهر جوابانه محل اللوم فقد طهر بإذا بتورى بزي محل اللوم بأيو بتورى بزي محل من بالنويان محله الجزم سلزي كذا من الرداء بزو أقوالو تشالو للآئمة يا شباب بقودا زوريا ግን እኛ ሐዲስ ነው ምን ይዘው ብለን ማስረጃ ያስፈልጋል ማንኛውም ቆዳ ከተደበቀ ይጣራል ብለዋል ጣራ ከተጣራ في المائعات والجامدات መጠቀም ያንን ቆዳ ባጢኑም ዛሂሩም ነው የሚጣራ في المائعات والجامدات መጠቀም ይቻላል طيب እንግዲህ ማያት ማለት ፈሳሽ ነገሮች ማለት ነው ቅድም እንዳልናቸው ጃሚዳት ማለት ደግሞ ደረቅ ነገሮች ብትይዝበት ይቻላል طيب አንዳንዶቹ ባይደበቅም ይጣራል የሚሉ አሉ ያው وهذا قول الزهري ትልቅ ኢማም ስለሆኑ ነው እሳቸውን ቀውል ያመጣ ነው ቆዳ حتى يميت እንኳን ቢሆን ባይደበቅም ይጣራል دليل ሲሏቸው ያችን ሻት መይሙናን አመጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመይሙና ፍየል ሙታ ገትተው ወደዛ ጥላዋት ሷሃቦቻቸው ጋር አለፉ ጠየቁ ምን ሆና ነው እቺ ፍየል ሲሉ ሙታ አዳለምን በቆዳው አልተጠቀሙም ማለት አይ አልታረደችም እኮ ዝም ብላ ነው የሞተችው በክት ናት አሉ በክት ታውቁ ከሆነ ደባ ሳይታረድ የሞተውኛ በክት እንለዋለን በከተ ማለት ያ መይታና ሲሏቸው انما حرم اكلها ልብ በሏቸው እንግዲህ በቆዳው አይተቀሙም ወይ አሉና ሙታኖ ሲሏቸው መብላት እኮ ነው የተከለከለው ቆዳው አልተከለከለም ማለታቸው ነው ስለዚህ ይሄንን ሙጥለቅ ይዘው አልኢማሙ ዙህሪ ባይደበቅም መብላቱ ነው የተከለከለው እንጂ ቆዳውን ገፎ መጠቀም ይቻላል ጅምሁሮች ደግሞ ምን ይላሉ ይሄ ሙጥለቅ ነው ያንን ሙጥለቅ የሆነውን ሐዲስ في صحيح الامام البخاري ያለ ሐዲስ በምን እንፈስረዋለን እኛ አዩማ ኢሃብ ዱቢጋ فقد طهر ይሄ ሙቀየድ ይባላል በሙቀየዱ እንፈስረዋለን ስለዚህ ቆዳ ከተደበቀ የሚደበቅባቸው እንግዲህ አደዋቶች ብዙ አሉ ለዛ ነው ባለሙያዎች ያውቃሉ ያልነው ያለው የሚደብቁ ይሄ በቆዳ ሙያ አላቸው ቀረጥ ይላሉ በእኛ አካባቢ ቀረጥና የሆነ ነገር ይጨምሩታል ፀሐይ ላይ መጀመሪያ ይወጥሩታል በሆነ ነገር ተካክለው ምናምን ከዛ በኋላ የሚጨምሩበት ነገር አለ ያንን ሩጡባውን ዑፉናውን ሽታውን እርጥበቱን ምናምን ምን ያደርገዋል ያስወግደዋል ከዛ ከለሩንም ምን ያደርገዋል ቀየድ ያደርገዋል እንደዛ ከሆነ ተጣሃራ ብትፈልግ ስገድበት ብትፈልግ ልበሰው ለብሰ መስገድ ትችላለህ ፈሩ ይባላል ምን ለበስ ቆዳ ይለብሳሉ ሰዎች አሁን ቆዳ ይለብሳሉ ታቂም አድርገው ምናምን ትንሽ አሻሽለው ሌዘር ምናምን በሚለው ያመጡት ነው እንጂ ቆዳ ይለበሳል አሁን የድሮዎቹ ግን ኖርማል ራሱ አድርገው እንደዚህ ይለብሱታል መልበስ ትችላለህ ብትፈልግ እቃዎች ማይዓትም ሆኑ ጃሚዳቶች መያዝ ይቻላል ከተደበቀ በኋላ وعن سلمة بن المحبق محبق نو ميلنا وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها
صححه ابن حبان እንግዲህ ابن حبان صحيح ነው ብለውታል አለ ቁጥር رقم አልጻፈ እንግዲህ ሰለማ ابن المحبب አቡ ሲናን ይባላል ኩንያ محبب ይላሉ ሙሐዲሶች ይላሉ بفتح الباء ትክክለኛው አባባል ግን بكسر الباء المشددة ነው ይላሉ سلامة ابن المحبك ነበር ትክክለኛው المحدثون يفتحونها سلامة ابن المحبك ይላሉ ብለዋል እና ተርጀማው አቡ ሲናን ይባላል ብለና محبك አባቱ ነው አያቱ ይخالፋሉ አህሉ ሲር አንዳንዶቹ ሰለማ ابن ربيعة ابن المحبك محبك ምን ሆነ አያቱ ሊሆን ማለት ነው አብዛኛዎቹ ግን ሰለመት ابن المحبك ያባቱ ለቀብ ነው محبك ሶኽር بن عتبة ወይ ሶኽር بن عتيبة ይባላል አባቱ ብለዋል ሰውየው من هذيل ነው من قبيلة ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا وتعداده في البصريين ደሰባ አምስት አካባቢ ድረስ ቆይቷል ወይ 74 የሚሉ አህሉ ሲር ይኖራሉ له لأبيه ولابنه صحبة እንግዲህ አቡ ሲናን ነው ብለና የሲናን የሚባለው ልጁ የغزوة حنين እያሉ ተበሰረ ልጅ ተወለደል ልጁም ሲናን ተብሎ ተጠርቷል አሉት ይባላል ደርሶልኝ አሁን በነብዩ ፊት አምጥቼ ከነብያችን በተከላከለልኝ አለይ ስለተወለደ አዲስ የተወለደ ሕፃን ደርሶ ለመዋጋት ሁነይን ዘመቻ ያያሉ ሰቂፎች ጋር እነ ከነብያችን ፊት ለፊት በከላከለበት እመኛለሁ አለ ይባላል ልጅ ተወልዶልሃል ሲባል ዘመቻ ላይ ያያሉ እንግዲህ ነብያችን ተራሰለም ከነፍሶቻቸው ከንብረቶቻቸው ከልጆቻቸው አብልጠው ይወዳሉ ሱሐቦች እንደዛ አይነት ትውልዶች ማግደል እነሱ በخير መስከር እንጂ በመጥፎ መስከር የሸቃዋ ምልክት ነው ብለዋል الطحاوي في العقيدة أثبتوا عليه صحابة المودد كإيمان وبغضهم كفر وطغيان سلذ قنا أدس لي تولد الله يا شباب يالك اللي سيانا أستابو أقم الدام درسو بالغ هونو مكلاك كالبوانا نورو كالنبي صلى الله عليه وسلم فيه بكلاك كالبت أودي نبت سلذ نبي حنين لا يكتولد لو سنة 80 سلوانا صحبة رؤيا ينوروان لجيو له ولأبيه صحبة الناس من هلال سلمة بن المحبب يا الله ملاكتني عندي بلوالا دباغ جلود الميتة يموتك انساسا قدا مدبغا طهورها يا طهراتا الله እንግዲህ መይታ እንሰሳይቱ ሙታለች ሳትታረድ ቆዳዋ ተገፎ ከተደበገ ምንድነው ሆነ ያሉ ተጣሃራ ስለዚህ ስለተባለ መይታ ካለች እኛ የተለመደው نعم ምንድነው የምናደርገው ያጀባው حيوان አከሞተች ገትቶ ወዳታላል ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هل انتفعتم بإهابها ብለዋል በቆዳው ለምን አትጠቀሙም ያጠቃቀሙን ደግሞ ከይፍያ ሲናገሩ ይሄው እዚህ ላይ دباغ جلود الميتة طهورها የመይታ ቆዳ የሚያጸዳት መደበጓ ነው ከተደበቀ ጅልዱን መጠቀም ይቻላል ስላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ማድረግ አለብን አንዳንድ አይማዎች የኢብኑ ዑከይም ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊሞቱ አካባቢ አንድ ሁለት ወር ሲቀራቸው ወይ የተወሰነ መጽሐፍ ወይም ኪታብ ጽፈውልና لا تنتفعوا بإهاب الميتة إلى الزا كتاب ውስጥ የሚል ሐዲስ የሚወራ አለ እሱን ይዘው አንዳንድ አይማዎች የመይትን ቆዳ ተደበገም አልተደበገም መጠቀም አይቻልም የሚሉ አባባሎች አሉ وهذا القول ينسب الى الامام احمد لكن عندما تتبع هذا الحديث فوجده مضطربا رجع عن قوله هذا المهم يا حديث ملو لفظ يا شباب بميت اهاب تتقمون ملو على فرض صحته اهاب የሚባለው نعم ያልተደበገው نعم اسمعي የሚባሉ ኢማም من ائمه اللغه ናቸው اهاب ልትለው ምትችለው قبل ምንድነው ብለዋል አደብغ ነው ሳይደበቅ በስተፊት ከተደበቀ በኋላ ሌሎች ስሞች አሉት ሐዲሱ እንኳን ሷሂህ ነው ብንል የኢብኑ ዑከይም ሐዲስ ሌሎች ሐዲሶች ጋር እንዲስማማ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉት የመይታን ቆዳ قبل الدبق ሳይደበቅ መጠቀም ነው ከተደበቀ
ብዙ አሐዲሶች አሁን ቀርተናል ይጣሃራል ለሁሉም ነገር መጠቀም ይቻላል ነው ምንለው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم እንግዲህ መሸጡ ምናቀው ነስ የለንም على كل الاحوال ከደበቀው በኋላ መጠቀሙ መሸጥም ይቻላል ሳትደብቀው እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ ያጀባብ አንዳንድ ነገሮች حرام ሲደረጉ ራሳቸውም حرام ይሆናሉ ሰመናቸውም حرام የሚሆን ነገር አለ አንዳንዶቹ ደግሞ ራሳቸው حرام ይሆንና ሰመናቸው ምንም ይሆናል حلال የሚሆን ነገር አለ አሁን ለምሳሌ የወርቅ ዕቃ የብር ዕቃ መጠቀም አይቻልም ብለናል ለአክልና ለሹም ብትሸጠውስ ይቻላል ስለዚህ ነገር ይወሽው የሚመለሰው ወደ ራሱ ከሆነ ነጃሳ ለመሆኑ ለምን ወደ ዛቱ የሚመለስ ከሆነ የተከለከለው መሸጡም አይቻልም ይላል ዋዲህ ሐሸባ ወደ ራሱ የሚመለስ ከሆነ አለዛ ለኢለቲን اخرى ከሱ ወጣላ አለ ነገር አሁን እንግዲህ ذهبና ፊዳ ለምሳሌ ነጃሳዎች አይደሉም ለምን ዕቃቸውን መጠቀም حرام ሆነ ለኩራት ይመራል ሌሎችም ነገር ያሉ ሰዎች አሉ ኾየላ ስለዚህ ያው ዑቡድያን ይخالፋል ብለዋል አሁን በተባለው መልኩ ያው ሳይደበቅ በስተፊት ነጃሳ ነው ከተባለ ወደ ዛቱ የሚመለስ ነገር ስለሚሆን መሸጡ ምን ይሆናል ይከለከላል ነው ምንለው ነስስና ገይ ደግሞ زيادة الله እንላለን والله سبحانه وتعالى اعلم